안녕하십니까. 10월 5일 화요일 영국의 소리방송 빅태환입니다. 오늘 뉴스의 제목을 말씀드리겠습니다. 첫째, 보수당 전당대회가 만체스터에서 열리고 있습니다. 둘째, 러시아 여자가 영국 보수당에 낸 후원금이 문제가 되는 이유입니다. 셋째, 청소년 백신 접종 실시하고 있습니다. 첫 소식입니다. 3일 일요일부터 보수당 전당대회가 만체스터에서 열리고 있습니다. 집권 여당의 전당대회가 언제나 그렇듯이 자화자찬으로 시작됩니다. 리시 슈낙 찬슬러 앤 익스체커는 세금 인상의 필연성을 주장하면서 회복에는 대가가 따른다 라고 말함으로써 영국 전역이 마치 팬데믹을 이기고 회복길에 완전히 들어선 것 같은 인상을 주는 발언으로 이어갔습니다. 이 발언은 보리스 수상의 선거 공약 중 하나인 세금을 올리지 않겠다는 약속을 깨트리는 것이어서 이후 하원에서도 논란의 여지가 있습니다. 보리스 수상 자신은 강력한 공공재정은 우연히 생기는 것이 아니다. 보수당 긴축의 10년에 대해 국가가 감사해야 한다고 주장했습니다. 이어서 그는 연설에서 브렉시트가 영국의 장기적 이익을 가져올 것이기 때문에 브렉시트를 지지한 것에 대해 후회하지 않는다고 말했습니다. 그러나 영국 국민은 보리스 수상이 코로나19 사태에서 벗어나기 위해 연간 120억 파운드 규모의 세금 징수를 발표함으로써 선거 공약을 어길 수밖에 없는 상황에서 나온 것이란 주장이란 것을 이해 못하는 사람은 없습니다. 그렇다면 자화자찬으로 이유를 끌어낼 것이 아니라 코로나로 인한 재정 적자를 메꾸기 위해 추가 돈이 필요하다고 말하면 어땠을까 하는 생각을 하게 합니다. 정부는 이번 주 유니버셜 크레딧 삭감으로 100만여 명이 어려움에 직할 것이기 때문에 경제를 통제하기 위한 추가 인상 가능성을 배제하지 않았습니다. 우리의 국가 부채는 GDP의 거의 100%에 다다르고 있습니다. 그래서 우리는 공공재정을 고쳐야 합니다. 강력한 공공재정은 우연히 생겨나는 것이 아니기 때문입니다. 결국 그는 덧붙였습니다. 나는 세금 인상이 인기가 없다는 것을 알고 있지만 일부는 심지어 보수적이지 않다고까지 말할 것입니다. 저는 보수적이지 않은 것이 무엇인지 답변하겠습니다. 무모한 차용, 그리고 치솟는 부채, 오늘과 내일 더 빌릴 수 있다고 말하는 사람은 미래에 대해 관심이 없는 사람들입니다. 저도 감세를 원합니다. 하지만 그렇게 하기 위해서는 우리의 공공재정이 지속 가능한 기반으로 돌아가야만 합니다. 보리스 수상은 어제 전당대회 연설에서 불필요한 세금 인상에 대해 나보다 더 열성적인 반대자는 없다고 말함으로써 스스로를 변명했습니다. 한국은 2020년 현재 국가 부채가 GDP를 추월했습니다. 그러면서도 선진국들보다 재정이 건전하다고 주장합니다. 100%에 다다르는 걸 걱정하는 영국이 선진국이 아니라고 생각하시면 문정권과 한국 언론의 발표를 믿으십시오. 둘째 소식입니다. 러시아 장관의 부인이 보수당에 기부한 기부금에 대해 BBC 파노라마 프로에서 조사를 하고 있습니다. 루보프 셔무키는 2012년부터 180만 파운드 이상을 기부한 보수당의 가장 큰 기부자 중 한 명입니다. 유출된 문서에 따르면 그녀의 개인 재산은 남편 블라디미르에게서 나옵니다. 그는 크레물린궁과 가까운 사람들과 재정적으로 연결되어 있습니다. 셔무킨 변호사는 그녀가 영국 시민이며
그녀가 원하는 대로 돈을 사용할 수 있다고 말합니다. 48세의 그녀는 기부 활동으로 영국 정부의 고위 인사들에 접근할 수 있었습니다. 언론은 셔무킨의 테레사 메이가 수상이었을 때 보리스 존슨과 테니스를 치고 테레사 메이와 식사를 하는 모습을 보았습니다. 그러나 지금까지 셔무킨의 부와 그것이 어디에서 나왔는지 대해서는 알려진 바가 거의 없습니다. BBC는 부자들의 정당 기부가 종종 논란이 되는 이유를 설명하고 있습니다. 판도라 상자가 열리는 날 세계 지도자들은 종종 잘못을 부인해야 하는 곤욕을 치르게 되기 때문입니다. 현재까지 BBC 조사로 열린 판도라 페이퍼의 문서들은 부부와 관련된 회사가 32개, 3개의 신탁 및 1억 파운드 이상의 자산 네트워크에 연결되어 있음을 보여줍니다. Donations that are going into the Conservatives at the moment? Well, everything is obviously registered properly and done exactly as it should be, and as you would expect, of course. Well, do you think we should expect that people who've made money from allegedly corrupt deals off Uzbeki telecoms firms should be giving so much money? As I say, I'm actually not familiar with the story you're referring to. Is it something that bothers you that the Conservative Party is taking money from people who've been linked to corrupt I'm deals? afraid I don't know what you're talking about, comrade. Is it not something that you think the party should be looking into? Good morning, comrade. Can you just stop for the Guardian and answer some questions about Mohammed Morsi? He's given quite a lot of money to the party and he's been involved in some corrupt deals. It's the sort of thing that people get quite upset about eventually, isn't it? You've got any view on the Pandora Papers? I'm in the hands of Points West. Well, that's wonderful, much but more on the civilised Pandora Papers, I was organisation. just wondering whether you had any view on the large amounts of donations given by offshore donors to Conservatives. I'm sorry, I'm with Points West. May I tell all your viewers that they should watch Points West? It is the best watched news magazine programme in the west of England, and it beats the ratings for EastEnders. I'm just wondering whether you got any response to the allegations Mohammed Morsi, a major Tory donor, may have benefited from a corrupt deal overseas. Well, I'm not aware of that story, I'm afraid, so... Have you not seen the papers or listened to the Today programme this morning? No, not this morning, no. Why is it that so many people who are wealthy and offshore with millions overseas are wanting to donate to your party? Look, I'm not sure. We're talking about just a story you've got at the moment, so... Mr Patel, from The Guardian, just wondering if you got any response to the questions about Mohammed Morsi and the funding for the Conservatives? Just say something, Michael. I mean, there's a guy here who's giving quite a lot of money, getting quite a lot of access to ministers. Interesting bloke. I haven't actually seen the detail on that. But just in the broad sense, are you happy with people who've been... 보수당은 모든 기부가 적절하고 합법적으로 인정되었으며 모든 규칙을 따랐다고 말합니다. 루보프 남편 브라디미아는 런던의 리전트 파크 근처에 이 집을 소유한 여기의 회사 뒤에 숨어 있습니다. 1,000만 파운드에 구입한 옥스포드셔의 시골 부동산도 여기의 회사를 통해 보유하고 있습니다. 그리고 또 다른 해외 회사를 통해 런던의 부유한 메이페어 지구에 있는 건물을 소유하고 있기도 합니다. 현재 가치는 약 3,800만 파운드입니다. 그녀의 남편은 푸틴에 의해 해임된 러시아 전 재무부 차관입니다. 러시아 태생의 체르누키는 이제 영국 시민입니다. 푸틴 행정부에서 재무부 차관을 지냈던 체르누키는 2004년 대통령 경질 이후 러시아를 떠나 런던에 정착했습니다. BBC 방송 파노라마 제작팀은 조사에서 쉐누킨이 정부가 개인 사업 이익을 증진하기 위해 국영은행장을 임명하는 직위를 남용했다는 증거도 발견되었다고 말합니다. 2018년 런던 법원 청문회에서 쉐누킨은 자신이 개인적으로 비밀리에 관심을 갖고 있는 개발 계획을 승인하기 위해 전 모스크바 시장인 유리 루스코프와 합의한 방법을 증언하기도 했습니다. 영국에서는 불미스러운 돈을
정당 후원금으로 받은 것이 알려지면 연루된 당직자들이 책임을 면할 수 없습니다. 이런 법이 존재하고 이런 사건을 파헤치는 언론이 존재하는 나라를 선진국이라고 합니다. 도시의 개발 정책을 지인에게 넘겨주고 개발 수익을 정관계 아는 사람들과 나누어 가질 수 있는 나라는 선진국이라고 할 수 없습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 오늘 방송을 마치겠습니다. 내일 또 뵙겠습니다.